जिनकीर दावतेर जागा इशारा हमें ताके देगी दुआए मदीना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض
الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به
توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا وهو رب العالمين آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं और महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं आते हैं वही जिनको मेरे सरकार बुलाते हैं। पढ़िए सल्ले आला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। कीजिए मोहन तुम्हार दरबार रसूले अरबी कीजिए मोहन तुम्हार दरबार रसूले अरबी तुम्हार दरबार दयार भंडार रसूले अरबी तुम्हार दरबार दयार भंडार रसूले अरबी कीजिए मोहन तुम्हार दरबार रसूले
আরবি তোমার দরবার দয়ার ভণ্ডার রসোলে আরবি তোমার দরবার দয়ার ভণ্ডার রসোলে আরবি অসহায়দের তুমি সহায় রসুলে আরবি অসহায়দের তুমি সহায় রসুলে আরবি দুঃখীদের প্রতি তুমি উদার রসুলে আরবি দুঃখীদের প্রতি তুমি উদার রসুলে আরবি দুজাহানে তুমি বাদশাহ রসুলে আরবি দুজাহানে তুমি বাদশাহ হে রসুলে আরবি তুমি নবীদের সরদার রসুলে আরবি তুমি নবীদের সরদার রসুলে আরবি কি যে মহান তোমার দরবার রসুলে আরবি শূন্য হাতে ফিরনি কেউ তোমার দরবার হতে শূন্য হাতে ফিরনি কেউ তোমার দরবার হতে কতই মহান তোমার দরবার রসুলে আরবি কতই মহান তোমার দরবার রসুলে আরবি অশ্রু ভেজা নয়ন নিয়ে আসব যখন রোজায় অশ্রু ভেজা নয়ন নিয়ে আসব যখন রোজায় দিও মোরে তোমার দেদার রসুলে আরবি দিও মোরে তোমার দেদার রসুলে আরবি কি যে মহান তোমার দরবার আরবি তোমার দরবার দয়ার ভণ্ডার রসুলে আরবি সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা।
আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বা'দ ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, দরুদে পাকের অগণিত ফজিলত ও বারাকাত রয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবি সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়ালিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি 100 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন এই ব্যক্তি কপটতা, নিফাক এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত, এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখা হবে। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আফদালুল আমালি আন-নিয়্যাতু সাদিকা। সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ে তুলুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। সকলেই আমরা নিয়ত করে নেই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য, সওয়াব হাসিলের জন্য, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য, আমাদের পিতামাতার ইসালে সওয়াবের জন্য। ইনশাআল্লাহ তাআলা আমরা শেষ পর্যন্ত মনোযোগের সাথে শুনবো ইনশাআল্লাহ। আমরা যা শুনবো তার উপর আমল করব, অন্যের নিকট পৌঁছে দেবো ইনশাআল্লাহ। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি। প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, কিয়ামতের উপর ঈমান রাখা অত্যন্ত জরুরি, কেননা এটা মুসলমানদের আকীদার মধ্যে মৌলিক আকীদা ও দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্যতম। যে কিয়ামত হবে, বিচার হবে, দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয় হলো ইসলামের ওই সকল বিধান যা সকলেরই জানে, যেমন আল্লাহ পাকের একত্ববাদ, আল্লাহ পাকের এক হওয়া, আম্বিয়ে কেরাম নবীগণ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর নবুয়ত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, জান্নাত, জাহান্নাম, কিয়ামতের দিন, উঠানো, হিসাব নিকাশ ইত্যাদি এর প্রতি ঈমান আনা ব্যতীত কেউ মুসলমান হতে পারে না। কুরআনুল কারীমে কিয়ামতের বিভিন্ন নামে এটাকে অভিহিত করেছেন। কিয়ামতের প্রায় 100-র অধিক নাম রয়েছে। এর মধ্য থেকে কয়েকটি আসুন আমরা শ্রবণ করি। ফয়সালার দিন, আমল নামা ওজন করার দিন, ইয়াউমে মাশহুদ তথা উপস্থিত হওয়ার দিন, কিছু লোকের জন্য অপমানের দিন, ইয়াউমে মুহাসাবা তথা হিসাবের দিন, ইয়াউমে হাসরাত তথা আফসোসের দিন, ইয়াউমে আকিম তথা কঠিন দিন, ইয়াউমে হাশর তথা জড়ো হওয়ার দিন, ইয়াউমে ফাজা তথা আতঙ্কের দিন, ইয়াউমে বাআস তথা কবর থেকে আবার উঠানের দিন, ইয়াউমে ফাতাহ নামা তথা আমল নামা খোলার দিন, ইয়াউমে মিআদ তথা ওয়াদার দিন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এমনইভাবে 100টি কিয়ামতের নাম রয়েছে। কিয়ামত কখন আসবে এর সঠিক জ্ঞান তো আল্লাহ পাক এবং আল্লাহ পাকের দান ক্রমে তার প্রিয় নবী মাহবুবে আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রয়েছে। কিন্তু কুরআনুল কারীম ও হাদিসে মুবারাকায় কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছু নিদর্শন বলি বর্ণনা হয়েছে। এই নিদর্শন প্রকাশ হওয়া, কিয়ামত দ্রুত আসার চিহ্ন। আজকের বয়ানে আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে কিছু শোনার চেষ্টা করব।
যদি আমাদের সম্পূর্ণ বয়ান নিজে ভালোভাবে শ্রবণ করার নিয়ত সহকারে নসিব হয়ে যেত, আসুন প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমরা একটি হাদিসে পাক গভীরভাবে মনোযোগের সাথে শ্রবণ করি, যা প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা মুসলিম শরীফের 93 নম্বর হাদিস এ বর্ণিত রয়েছে। হযরতে সৈয়দুনা ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি বলেন, একদিন আমি নবী আখিরুজ্জামান সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর পাশে বসা ছিলাম। হঠাৎ সাদা পোশাক এবং একেবারে কালো চুল বিশিষ্ট এক ব্যক্তি আসলো। তার মাঝে সফর করে আসার কোনো প্রভাব ছিল না, আর না আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনত। দূর থেকে আসলে সফরের একটা চিহ্ন থাকে, আর যদি আশেপাশের হয় তাকে মানুষ চিনবে। দোনোটা, সে না কাছের কোনো মানুষ ছিল, দ্বিতীয় যেটা তার যে সফর করে যে আসছে তারও কোনো চিহ্ন ছিল না। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে এসে বসলেন এবং নিজের হাঁটুকে সরকার দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাঁটুদ্বয়ের সাথে মিলিয়ে হাত রানের উপর রাখলেন আর বলতে লাগলেন, ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। প্রিয় নবী রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ইসলাম হলো তোমার এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ পাক ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহর রসুল। ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, তোমার নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রমাদানুল মুবারকের রোজা রাখা, সামর্থ্য হলে কাবাতুল্লাহর হজ করা। তিনি বললেন, আপনি সত্য বলেছেন। আমি এ ব্যাপারে আশ্চর্য হলাম যে নিজেই প্রশ্ন করছে, অতঃপর নিজেই আবার সত্যায়ন করছে। অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন। রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, ঈমান হলো তোমার আল্লাহ পাক, তার ফেরেশতা, তার কিতাব, তার রসুল, আখিরাত এবং তাকদীরের ভালো মন্দ হওয়ার প্রতি ঈমান আনা। তিনি বললেন, আপনি সত্যি বলেছেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমাকে দয়া সম্পর্কে বলুন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার আল্লাহ পাকের ইবাদত এমনভাবে করা যেন তাকে দেখছো। যদি তুমি নাও দেখো তবে তিনি তোমাকে দেখছেন। অতঃপর তিনি আরজ করলেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে বলুন। ইরশাদ করলেন, যার নিকট কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সে জিজ্ঞাসা করা ব্যক্তির চেয়ে বেশি জানে না? আরজ করলেন, তবে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে বলুন। ইরশাদ করলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, বাদীরা তাদের মালিককে জন্ম দেবে। তুমি দেখবে যে খালি পা, খালি শরীর, অসহায় এবং ছাগল চরানো রাখালরা উঁচু ও উন্নত ঘর নির্মাণ করবে, একে অপরের প্রতি গর্ব করবে, নির্মাণ করে। অতঃপর সেই ব্যক্তি চলে গেলেন, যে আসছিলেন সে চলে গেলেন। হযরতে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। অতঃপর রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে ওমর, জানো ওই প্রশ্নকারী কে ছিল? আমি আরজ করলাম, আল্লাহ পাক ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামই ভালো জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তিনি জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম ছিলেন, যিনি তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন শিখাতে এসেছিলেন। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, বর্ণনাকৃত হাদিস পাক থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারলাম। এই হাদিসে পাক থেকে অর্জিত হওয়া কিছু বিষয় সম্পর্কে আসুন আমরা পর্যালোচনা করি, জানি। প্রথমে যে বিষয়টি আমাদের শিখেছি তা হলো
যে আমরা জানি যে জিব্রাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তাআলা নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন, বরং সকল ফেরেশতা নূরের তৈরি, আর সকল ফেরেশতাদের সরদার হচ্ছে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম। মুসলিম শরীফের হাদিসে পাকে বর্ণিত হয়, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। জানতে পারলাম জিব্রাইল আমিন আলাইহিস সালামকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। নূর হওয়ার পরেও জিব্রাইল আলাইহিস সালাম মানুষ হয়ে আমাদের প্রিয় আকা মাদানী আলে মুস্তাফা সরকারে দু আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দরবারে উপস্থিত হলেন এমন ভাবে যে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিমুর রিদওয়ান তাকে কেউ চিনতে পারেননি। এ থেকে জানা গেল যখন জিব্রাইল আমিন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নূরি সৃষ্টি হওয়ার পরেও মানুষ আকৃতিতে এসেছে, একইভাবে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূর হওয়ার পরেও মানুষ হয়ে তিনি দুনিয়াতে তাশরীফ নিয়ে এসেছেন। হযরতে জাবির বিন আব্দুল্লাহ আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি কোরবান, আমাকে বলুন সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কি সৃষ্টি করেছে? রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হে জাবির, নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক সকল সৃষ্টির পূর্বে তোমার নবীর নূর তার নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, নিশ্চয়ই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা হলো মহিমান্বিত নূর এবং তাকে মানবীয় আকৃতি প্রদান করা হয়েছে, যেমনটি 16 পারার সূরা কাহফের 110 নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমান, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, কুল ইন্নামা আনা বাশারুম মিসলুকুম, হে মাহবুব আপনি বলুন প্রকাশ্য মানবীয় আকৃতিতে আমি তোমাদের মতো। মনে রাখবেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানবীয় সত্তাকে অস্বীকার করা এটা কুফরি। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমার ও আপনার মতো সাধারণ মানুষ নন, বরং তিনি হচ্ছেন আফদালুল বাশার, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। মানবীয়তা এই সম্মান অর্জিত যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ, এটা এজন্য হয়েছে যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মানবীয়তাকে গ্রহণ করেছেন। তিনি স্বয়ং ইরশাদ করেন, আইয়ুকুম মিসলি, আমার তোমাদের মধ্য থেকে আমার মতো কে আছো? প্রিয় ইসলামী ভাইরা, নূরে মুস্তাফার শান হচ্ছে এটা। হাদিসের নূরের আলোকে শহরে জুরকানির মধ্যে রয়েছে এই যে তোমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর আপন নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। এটা নূর নবীর মহত্ব এবং অনন্য হওয়ার বহিঃপ্রকাশ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দ্বিতীয় যে বিষয়টি আমরা এই হাদিসে কারিমার মাঝে জানলাম, আর তা হচ্ছে জিব্রাইল আলাইহিস সালাম যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়েছেন তখন দোজানু হয়ে হাতকে পায়ের উপর রেখে আদবের সাথে বসেছেন। এ থেকে আমাদের শিক্ষা, যখন কোনো ব্যক্তি কোনো সম্মানিত ব্যক্তির কাছে যাবে, কেউ কোনো উস্তাদ, পিতামাতা, পীর ও মুর্শিদ, মুফতি সাহেব, উলামায়ে কেরাম, আদব সহকারে বসা, এটা জিব্রাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম শিখিয়েছেন। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে হাদিস পাক থেকে আমরা জানতে পেরেছি তা হলো জিব্রাইল আমিন আলাইহিস সালাম জানতেন যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আল্লাহ পাকের দান ক্রমে গায়েব জানেন। এটাও জানতেন কিয়ামত কবে হবে, এ কারণেই তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিয়ামতের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন। হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান আলাইহি রাহমাতুল্লাহিল হান্নান বলেন, এখানে জিব্রাইল আমিন আলাইহিস সালাম রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা বা অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য প্রশ্ন করছেন না, বরং এটা দেখানোর জন্য যে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান তো আছেই কিন্তু তা প্রকাশ করেননি। মনে রাখবেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য হাদিসের মধ্যে কিয়ামত কোন দিন হবে, কি বার হবে, তা কিন্তু কোন মাসে হবে তা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন। যেমনটি হাদিসে পাকে রয়েছে, কিয়ামত হবে আশুরার দিন, মুহররমের 10 তারিখ শুক্রবার। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করে দিয়েছেন। তার মানে আল্লাহ তাআলা তার মাহবুবকে সেই জ্ঞান দিয়েছেন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, চতুর্থ যে বিষয়টি আমরা এই হাদিস থেকে জানতে পারলাম তা হলো কিয়ামত তো আসবে, কিন্তু আসার পূর্বে কিছু নিদর্শন রয়েছে যা এই বিষয়ের চিহ্নিত করে যে কিয়ামত সমাগত।
এই হাদিসে পাকের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত আকাশ ইসলাম কিয়ামতের দুইটি নিদর্শন বর্ণনা করেছেন। একটি হচ্ছে বাদী তার মালিককে জন্ম দেবে, অন্যটি হলো খালি পা খালি শরীর অসহায় ছাগল চড়ানোর রাখাল উচ্চ উন্নত বাড়ি নির্মাণ করাতে একে অপরের উপর গর্ব করবে। কিয়ামতের এই দুই নিদর্শন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে। এই নিদর্শন ছাড়াও হাদিসে মোবারকায় কিয়ামতের আরও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। বাহারে শরিয়তে এই হাদিসে পাকের আলোকে কিছু বর্ণনা রয়েছে, আসুন তা শুনে নেই। কিয়ামতের আলামতের মধ্যে এটা আছে, ইলম জ্ঞানকে উঠিয়ে নেওয়া হবে, অর্থাৎ ভালো ভালো উলামায়ে কেরাম ইন্তেকাল করবেন। এর মানে জ্ঞানকে উঠিয়ে নেবেন মানে এটা এভাবে উঠিয়ে নেওয়া না, ভালো আলিম যারা তারা ইন্তেকাল করবেন, আর এই আলিমদের ইন্তেকালের মাধ্যমে এলিম আস্তে আস্তে উঠে যাবে। যখন কোনো আলিম থাকবে না তখন লোকেরা বাধ্য হয়ে জাহিলদের অজ্ঞদেরকে পথ প্রদর্শক বানিয়ে নেবে, অতঃপর তাদের কাছ থেকে দ্বীনি মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে। তখন তারা ইলম ব্যতীত ফতোয়া প্রদান করবে, তখন তারাও পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে, অপরকেও পথভ্রষ্ট করবে। আজকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখি না, প্রশ্ন করে আর জবাব দিতে থাকে, চলতে থাকে, নিজেও গোমরা অপরকেও করছে গোমরা। এটা কিয়ামতের আলামতের মধ্যে আসছে। মূর্খের আধিক্য হবে, জ্ঞান মৌলিক যে জ্ঞান সার্টিফিকেট আছে কিন্তু হাকিকাতের জ্ঞান থাকবে না, এই মূর্খতার আধিক্য হবে। অপকর্ম মদ্যপান ব্যাপক হয়ে যাবে, আমরা যা অবলোকন করছি। পুরুষ কমে যাবে, নারী বেড়ে যাবে, এমনকি একজন পুরুষের তত্ত্বাবধানে 50 জন নারী থাকবে। সম্পদের আধিক্য থাকবে, দিনের উপর অটল থাকা এত কঠিন হবে যে হাতের মধ্যে আগুন রাখা সহজ, এর চেয়ে কঠিন হবে দিনের উপর অটল থাকা। সময়ের বরকত হবে না, বছর মাসের ন্যায়, মাস সপ্তাহের ন্যায়, সপ্তাহ দিনের ন্যায়, দিন ঘন্টার ন্যায় চলে যাবে। যেমন কোনো জিনিসে আগুন লাগলো দ্রুত জ্বলে শেষ হয়ে গেল। আমরা এখন বলি না বরকত নাই, নিজেরাও কিন্তু বলি কথাগুলো। এটাই হচ্ছে কিয়ামতের আলামত। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, যাকাত দেয়াকে মানুষ জরিমানা মনে করবে, আস্তাগফিরুল্লাহ আল কারীম, জরিমানা মনে করবে। ইলমে দিন পড়বে কিন্তু ইসলামের দিনের জন্য না, দুনিয়া কামানোর জন্য। দিন হাসিল করবে ইলমে দিনের জন্য না। পুরুষরা তাদের স্ত্রী আনুগত্য করবে, পিতামাতার অবাধ্য হবে, বন্ধু বান্ধবের সাথে মেলামেশা করবে কিন্তু পিতামাতা থেকে পৃথক হয়ে যাবে। বন্ধুর সাথে সম্পর্ক, বাবা তো পুরান, আপডেটেড না, ব্যাকডেট। সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুর সাথে, পিতামাতার সাথে না। গান বাজনার আধিক্য হবে, মসজিদের মধ্যে লোকেরা চিৎকার চেঁচামেচি করবে, পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি লোকেরা অভিশাপ দিবে, তাদেরকে গালমন্দ করবে। আরে পূর্বের লোকেরা কি জানতো, আমাদের এখানেও শুরু হয়ে গেছে না, এরা কিছু জানতো না, এখনকার লোক মাশাআল্লাহ। এটা কিভাবে সম্ভব ভাই? আগের লোকেরা জ্ঞানী না, বর্তমানে কিভাবে জ্ঞানী হবে? তাদের কাছ থেকে জ্ঞান এসেছে বিধায় জ্ঞান অর্জন হয়েছে, তারা হচ্ছে মৌলিক জ্ঞানের অধিকারী, আমরা হচ্ছি শাখা প্রশাখা। বর্তমানের জ্ঞান হচ্ছে শাখা প্রশাখা। কিয়ামতের আলামতে এটাও আসছে, অপদস্থ লোক যাদের শরীরে কাপড় পায়ের জুতা নসিব হতো না, তারা বড় বড় প্রাসাদ নির্মাণ করে বানিয়ে গর্ববোধ করবে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, এতক্ষণ আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনলাম। কিয়ামতের কিছু নিদর্শন এমনও যা প্রকাশ হয়ে গেছে, কিছু নিদর্শন এমন যা প্রকাশ হওয়া বাকি আছে। একটি নিদর্শন যা পূর্বে প্রকাশ হয়ে গেছে, কোরআনুল কারীমের 27 পারার সূরা কামারের 1 নম্বর আয়াত, ইকতারাবাতিস সাআতু ওয়ানশাক্কাল কমার। নিকটে এসেছে কিয়ামত এবং দ্বিখণ্ডিত হয়েছে চাঁদ। তাফসিরে সিরাতুল জিনান এই আয়াতে কারিমার আলোকের বর্ণিত হয়েছে যে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন প্রকাশ হয়ে গেছে, যে রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুজিজা প্রকাশ হয়েছে, যে তার মুজিজায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে, চাঁদ ফেটে গেছে। চাঁদের 2 টুকরা হওয়া যে আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজার অন্তর্ভুক্ত। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, জানতে পারলাম চাঁদ ফেটে যাওয়া এটা কিয়ামতের নিদর্শন ছিল। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা স্বরূপ চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। দ্বিতীয়, আমরা কিয়ামতের একটি নিদর্শন এটাও শুনেছি,
বাদী মালিককে জন্ম দেবে। উলামায়ে কেরাম প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। আমাদের সমাজের পরিবেশ অনুযায়ী যে ব্যাখ্যা, তা হলো লোকেরা নিজের জন্মদাত্রী মা যে জন্ম দিয়েছে ওই মায়ের সাথে বাদীর মতো, চাকরের মতো, চাকরানির মতো আচরণ করবে। আজকে তো তাই হচ্ছে। হ্যাঁ, নিজের আসল মায়ের সাথে চাকরানির নে ব্যবহার করবে, মাকে বাদীর মতো রাখবে, মায়ের অবাধ্য হক ক্ষুণ্ণ করবে, মাকে কষ্ট দেবে, এবং অবস্থা এমন হবে যে সন্তান নিজের মায়ের সাথে মনিবের মতো আচরণ করবে। বস, মালিক যেভাবে বাড়ির মালিক কাজের লোককে হুকুম দেয়, মাজাল্লাহ আজকে সন্তান মাকে এইভাবে হুকুম দেয়, সন্তান মাকে এরকম ভাবে নির্দেশনা দেয়, যা হাদিসে পাকে আসছে। এটা কিয়ামতের একটি আলামত। চোখ বড় বড় করে মায়ের দিকে তাকাবে। আল্লাহ। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়াহিয়া খান নাইমি রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, এই মহান বাণীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে যে বাদী মালিককে যেন সন্তান অবাধ্য হবে, ছেলে মায়ের সাথে এমন আচরণ করবে যেন বাদীর সাথে করে। এখন উদ্দেশ্য এটাই হলো যে যেন মা তার মালিককে জন্ম দিয়েছে। বর্তমান যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে তাকাই, বাস্তব দেখতে পাই যারা পিতা মাতা বিশেষ করে মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, কিন্তু যে মার ব্যাপারে বলা হয়েছে, মা এবং বাবা যেন উফ শব্দ না করে। কোরআনে পাকে অসংখ্য আয়াতে কারিমা বর্ণিত রয়েছে। হাক্কুল্লাহ হাক্কুল ওয়ালিদাইন, আল্লাহর হক, এরপরে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা পিতামাতার হককে বর্ণনা করেছে। তখন আমরা বিভিন্ন বাহানায় আজকে মাকে বাবাকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেই, মার অবাধ্য হই। মনে রাখবেন, এটা কিয়ামতের একটি আলামত। আমরা মাকে কষ্ট দিয়ে যতই জান্নাত পেতে চাই না কেন, কখনো সম্ভব না। আরে জান্নাত তো এটা পরকালের ব্যাপার, দূরের ব্যাপার, কঠিন ব্যাপার। দুনিয়াতে আপনি যদি কামিয়াব হাসিল করতে চান, প্রকৃত অর্থে সুখ হাসিল করতে চান, কখনো আপনি মাকে দূরে ঠেলে দিয়ে আপনি সুখ হাসিল করতে পারবেন না। অতএব আমরা যেন মাকে বাবাকে শ্রদ্ধা করি, তাকে কখনো কষ্ট না দেই। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মনে রাখবেন, মা যেমনই হোক না কেন, মা মাই হয়ে থাকে। মায়ের হক থেকে মুক্ত হওয়া এটা কচ্ছিন কালেও সম্ভব না। এক সাহাবী প্রিয় আকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলেন, এক রাস্তা এমন গরম পাথর ছিল যে যদি মাংসর টুকরা তার উপর রেখে দেওয়া হয় তাহলে মাংসর টুকরা কাবাব হয়ে যেত। আমি আমার মাকে কাঁধে নিয়ে 6 মাইল পথ অতিক্রম করেছি, আমি কি মায়ের হক থেকে মুক্ত হয়েছি? রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তোমার জন্মকালে ব্যথার যে ঝটকা তিনি অনুভব করেছিলেন, হয়তো তা থেকে একটি ঝটকার বিনিময় হতে পারে। 6 মাইল এমন উত্তপ্ত রাস্তায় হেঁটেছেন, একটা ঝটকা অসংখ্য ঝটকার মধ্যে। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, এই বর্ণনা থেকে আমাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত, পিতামাতা বিশেষ করে মায়ের সাথে আচরণ, সর্বদা মায়ের আনুগত্য। কিন্তু মনে রাখবেন, গুনাহের কাজে পিতামাতার আনুগত্য করা যাবে না। মা যদি বলে দাড়ি ফেলে দাও, কারণ প্রথম হুকুম মানতে হবে আল্লাহ তাআলার। কার মানতে হবে? আল্লাহ তাআলার, তার রসুলের। আল্লাহ এবং তার রসুলের হুকুম মানার পর শরীয়ত সম্মত যে হুকুম দেয় পিতামাতা, এটা মানা আমার উপর ওয়াজিব, অত্যাবশ্যক। কিন্তু মা বাবা যদি বলে তুমি হারাম খাও, খাওয়া যাবে না। মা বাবা অবৈধ নির্দেশ দেয়, সেটা পালন করা যাবে না। যেটা কোরআন হাদিস সম্মত, শরীয়ত সম্মত, সেটা যখন নির্দেশ দিবে সেটা পালন করা আমাদের উপর ওয়াজিব। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, বর্ণিত আছে এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, পিতা মাতা তাদের সন্তানের প্রতি হক কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হুমা জান্নাতুকা ওয়া নারুকা, তারাই তোমার জান্নাত এবং তোমার জাহান্নাম। তারাই তোমার জান্নাত, তোমার, যদি তুমি তাদেরকে শরীয়তে মুতাহারার মধ্যে থেকে সন্তুষ্ট করতে পারো তাহলে জান্নাত, আর যদি এটা না করো তার বিপরীত। প্রিয় ইসলামী ভাইয়ের, যদি আমরা আমাদের পিতামাতাকে সন্তুষ্ট রাখতে চাই, নিঃসন্দেহে আমরা সবাই চাই, আসুন আমরা এমন উত্তম আচরণ অবলম্বন করি যেখানে আদব সম্মান শেখানো হয়।
পিতা মাতার সামনে উফ করা থেকে বিরত থাকার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়। এই ফিতনা ফাসাদের যুগে আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দয়ায় আমাদেরকে দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহল, দাওয়াতে ইসলামী আমাদেরকে পিতা মাতার আদব শেখাচ্ছে। আমি আপনাদেরকে মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ যারা শুনছেন, আপনার সন্তানকে আমি বলবো, আপনার সন্তানকে যদি আপনি নেককার বানাতে চান, মাদানী কাফেলাতে সফর করান। আমরা যারা এখানে শুনছি নিজেরাও যদি নেককার হতে চাই, আমাদের উচিত দাওয়াত ইসলামীর সংস্পর্শে থাকা, দাওয়াত ইসলামীর সাথে চলে আসা। প্রিয় ইসলামী ভাইরা, আমরা কিয়ামতের নিদর্শনাবলী সম্পর্কে শুনছিলাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের নিদর্শন একটা এটাও বলেছেন যে লোকেরা নামাজকে কাজা করবে। বর্তমানে নামাজ কাজা করার দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে। আজকে এক শ্রেণী আছে যারা নামাজই পড়ে না, আবার এক শ্রেণী আছে নামাজ পড়ি কিন্তু কয়েক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করে, বিশেষত ফজরের নামাজ, ঘুমের মধ্যে থাকে। কিয়ামতের আলামত এটা আসছে, নামাজকে কাজা করবে। সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে ব্যস্ত থেকে, অযথা গল্পের মধ্যে ব্যস্ত থাকে 12টা 1টা 2টা পর্যন্ত, চোখই খুলে না, নামাজ পড়বে কোত্থেকে? প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা যেন নামাজকে কাজা না করি। মনে রাখবেন, জেনে শুনে নামাজ কাজা করা কবিরা গুনাহ, হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আল্লাহ তাআলা 16 পারার সূরা মারিয়ামের 59 নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন, কানজুল ঈমান থেকে অনুবাদ, অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ এলো যারা নামাজগুলোকে নষ্ট করেছে এবং নিজেদের কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করছে, সুতরাং অবিলম্বে তারা দোজখের মধ্যে গাইয়া এর জঙ্গল পাবে। আমরা কিয়ামতের নিদর্শনের ব্যাপারে শুনছিলাম। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী নিদর্শন বলির মধ্যে এটাও, মানুষ আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। আজকে আমরা তাই কিন্তু করি। বোনের সাথে সম্পর্ক নাই, ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক নাই, চাচার সাথে তো এই মামলাতেই শেষ হয়ে গেছে কবে, চাচির সাথে সম্পর্ক নাই। আমাদের ফ্যামিলিগুলো আজকে এমন, মা সন্তানকে বাবার আত্মীয়ের সাথে মিলতে দেয় না, নিজের আত্মীয়ের সাথে। সবাই না, কেউ কেউ। মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আমি আপনাদেরকে বলছি, এরকম যদি করে থাকেন তাহলে আপনি রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদিসে কারিমের বাস্তব নমুনা, যে আত্মীয়তার সম্পর্কে ছিন্ন করবে, ফুপার সাথে, ফুপুর সাথে, চাচার সাথে সম্পর্কে, কারণ চাচা ফুপুরাই তো আশেপাশে থাকে, মেজরিটি চাচারা, তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় আর উদ্বুদ্ধ করে একজন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, কিয়ামতের আলামত এটা বলা হয়েছে, গুনাহের আধিক্য হবে। আজকে দমে দমে গুনাহ। একটা সময় গুনাহ করার জন্য কিন্তু সময় লাগতো, সিনেমা ঘরে যেত, তারপর সিনেমা দেখতো, সময় লাগতো, বেহায়াপনা করতে সময় লাগতো। এখন অবস্থাটা এমন, হাতের মুঠোতে, না? গুনাহের আধিক্যতা, যার ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা আমাদের সুকুনকে, শান্তিকে হারিয়ে ফেলছি। প্রিয় ভাই, সুকুন পাওয়ার, শান্তি পাওয়ার মাধ্যম হচ্ছে গুনাহকে ছেড়ে দেওয়া। প্রকাশ্য তো পাগড়ি পরেছি, দাঁড়িয়ে রেখেছি, দেখতে তো সুফি সাহ, কিন্তু আল্লাহ তাআলাই জানেন আমি কি করি। আমি যদি প্রকৃত অর্থে নিজেকে নেককার বানাতে চাই, তাহলে গুনাহকে ছেড়ে দেওয়া। কিয়ামতের আলামত, কুরআনুল কারীমকে স্বর্ণরৌপ্য ধারা সজ্জিত করা হবে, এটা কিয়ামতের আলামত। কোরআনকে গিলাফটা সুন্দর, ঝকঝকে, অথচ আমরা তেলাওয়াত করি না, এর হুকুমকে মানি না। কোরআনকে স্বর্ণ দ্বারা কি করবে? সজ্জিত করবে। মসজিদগুলো চকচকা হবে, কিন্তু রুহানিয়াত কমে যাচ্ছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে আমরা দেখতেছি, মহিলার মতো হওয়ার জন্য চেষ্টা করে পুরুষ, চুল বড় রাখা, যত কাটিং আছে আপনারা বুঝেন, সবকিছু জানেন। এটা কিয়ামতের আলামত। গায়ক গায়িকা বৃদ্ধি পাবে, সঙ্গীতের সরঞ্জাম প্রচল হবে, মানুষ লাল তুফান, জমিন ধসে যাওয়া, আকৃতি পরিবর্তন হওয়া, ভয় করা, এগুলো বাড়তে থাকবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাবে। এই যে আজকে আমরা দেখতেছি, একটা তো হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট, আর ন্যাচারালি আসবে এগুলো। এবং হাদিসে পাকে আসছে প্রিয় ভাই,
যখন আমরা গুনাহ বেশি করব, একের পর এক নাফরমানি করব, কিয়ামতের নিদর্শনের মধ্যে এটা আসছে যে আমাদের অবস্থা এমন হবে যে গুনাহের কারণে যখন এই কিয়ামতের আলামতগুলো আসবে, গান বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। আজকে মিউজিক, যেখানে যাবেন সেখানে মিউজিক, হোটেলে যাবেন খাবার খেতে সেখানে মিউজিক, বিমানের মধ্যে বসবেন সেখানে মিউজিক, গাড়িতে বসবেন সেখানে মিউজিক, একটা বিয়ের অনুষ্ঠান সেখানে মিউজিক। আস্তাগফিরুল্লাহ আল কারীম। পুরা পৃথিবীর প্রতিটা জায়গা যেন আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুক, আমাদেরকে মিউজিক সেন্টার বানিয়ে ফেলেছে। মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়তে আসি, কখনো কখনো সেই মসজিদের মধ্যে আশেপাশে থেকে সে মিউজিকের আওয়াজ চলে আসে। এগুলো হচ্ছে গুনাহ, কিয়ামতের আলামত। আর এই আলামতের পর এই যে আজকে যে আমরা এই যে বন্যা, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাদের 360 আউলিয়ার পূর্ণভূমি বাংলাদেশকে হেফাজত করুক। আমাদের প্রায় 10টি জেলা প্লাবিত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ আজকে পানিবন্দী, 2 তলা বিল্ডিং পর্যন্ত ডুবে গেছে, এরকম জায়গা আছে। ছোট ছোট শিশুগুলো আজকে কত অসহায়। এ পর্যন্ত যেটা জানা গেল প্রায় 4-এর অধিক লোক মারা গিয়েছে, যেটা রিপোর্ট আসছে। আর তো কত অজানা রয়ে গেছে পানির স্রোতে। এগুলোর কারণ হচ্ছে আমরাই, মনুষ্য সৃষ্টি। এগুলো আমাদের আমলের নতিজা, রিটার্ন আসছে। কিয়ামতের আলামত যেগুলো বলা হয়েছে হাদিসে পাকে, এগুলো আমরা সংগঠিত করছি, যার ফলশ্রুতিতে এগুলো আমাদের কাছে আসছে। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করি, মানবিক মানুষ হই, নিজেকে বাঁচাই। আজকে আমরা মানবতার কথা বলি, আরেকজনকে বাঁচানোর কথা বলি। আমি নিজে বাঁচতে পেরেছি ভাই, আজকে আমি গুনাহ আর গুনার মধ্যে ডুবে যাচ্ছি। আজকে বাহ্যিক ডেকোরেশন করেছি আমরা ঠিকই, কিন্তু হাকিকত আমরা হারিয়ে ফেলেছি। বাহ্যিক আবহাওয়া আছে ঠিকই আমাদের কাছে, কোরআনের বাণী আছে আগের মতোই, সে ঈমান আর মানুষ নেই। মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে আজান আছে আগের মতোই, বেলালের মতো ভালোবাসা নেই। আজান উচ্চারিত হচ্ছে প্রতিটা মিনার থেকে, কিন্তু সেই এশক আর ভালোবাসা নেই। আজকে আমাদের কাছে বাহ্যিক আবয়ব আছে, কিন্তু সেই রুহানিয়াত আমরা হারিয়ে ফেলেছি, কারণ আমরা গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমরা গুনাহের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখছি। আসুন প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, দাওয়াতে ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ আজ আমাদেরকে একথাই আহ্বান করছে, আমরা যেন নিজেদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচাই, নিজেদেরকে নেকের পথে আনি। এই কিয়ামতের এই নিদর্শনগুলো আমরা শুনতে পেলাম, এছাড়াও অসংখ্য নিদর্শনাগুলি হাদিসে পাকের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে, যা আমরা বিভিন্ন সময় শুনতে পাই। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, এ থেকে বাঁচার উপায়টা কি? আমরা জানলাম কিয়ামতের আলামত এটা, আমি তো জানলাম মায়ের সাথে খারাপ আচরণ করা কিয়ামতের আলামত একটা। আমি কি সেখান থেকে ফিরে আসলাম? আমি কি সেখান থেকে তওবা করলাম? আমি তো জানলাম প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হচ্ছে আমার এই হাতগুলো উপার্জন করেছে নাফরমানি আল্লাহ তাআলার, বেহায়াপনা, গুনাহ, মানুষের হককে নষ্ট করা, প্রতিবেশীর হককে নষ্ট করা, আত্মীয়ের হককে নষ্ট করা। আমি জানলাম, জানার পরে কি আমি রিটার্ন আসছি না ওই জায়গায় স্থির আছি? আমরা কিন্তু অনেকে অনেক কিছু জানি, কিন্তু সেটা থেকে ফিরে আসি না। এর কারণ হচ্ছে আমাদের ওই গতি আমাদের কাছে আসে না। তো দাওয়াত ইসলামী চায় এটা। ভুল করে ফেলেছি, অন্যায় হয়ে গেছে, মনে রাখবেন দুনিয়ার সিস্টেম হচ্ছে মানুষ যদি অপরাধ করে অপরাধকে স্বীকার করে নেয় তাহলে তার শাস্তি কার্যকর হয়, স্বীকার করে নিয়েছে। আর আল্লাহর সিস্টেম হচ্ছে যদি কোনো বান্দা অপরাধ করার পর ওই অপরাধকে স্বীকার করে তওবা করে ক্ষমা চায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গুনাহকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ তাআলার সিস্টেম। অতএব আসুন, আমরা পিতামাতার অবাধ্য করেছি, কুদৃষ্টি দিয়েছি, গান বাজনায় অভ্যস্ত ছিলাম, মানুষের হককে নষ্ট করেছি, ফিরে আসি নেকের দিকে। আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামীর মাদানী মহল আমাদেরকে নেকের দিকে উদ্বুদ্ধ করছে। প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা ও মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আর এই নেক পথে আসার একটি উত্তম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াতে ইসলামীর
মাদানী কাফেলা। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন, আশিকানে রসুলগণ সারা পৃথিবীতে, না শুধু আমাদের এই 360 আউলিয়ার পূর্ণভূমি বাংলাদেশ, সারা পৃথিবীতে আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ লক্ষ নওজোয়ান, লক্ষ লক্ষ মুসলমান আলহামদুলিল্লাহ দাওয়াত ইসলামের মাদানী কাফেলায় সফর করে নিজের জীবনের গুনাহ থেকে তওবা করে ফিরে আসছে। এরকম কত ঘটনা আমির আহলে সুন্নাত কিতাবের মধ্যে লিখেছেন, যে যুবক গুনাহের মাঝে ছিল, বেহায়াপনার মাঝে ছিল, ইসলামী ভাইরা, এক ইসলামী ভাই গেল দাওয়াত দিল, ভাই মাদানী কাফেলাতে চলেন। সে যেতেই চাচ্ছে না, যখন আবার দাওয়াত দেওয়া হলো সে মাদানী কাফেলাতে গেল, 3 দিন সফর করলো আলহামদুলিল্লাহ। সেখানে গিয়ে সেখান থেকে সে 30 দিনে কোর্সে চলে গেল। যে কখনো মসজিদে যেতে চাইতো না, বেহায়াপনা লিপ্ত থাকতো, ইয়ারফোন সবসময় কানে থাকতো, গান বাজনার মধ্যে মাস্ত থাকতো, ঘুমাতে যেত গান শুনতে শুনতে, ঘুম থেকে উঠে গান শুনতো, ওই যুবক ছেলে, ওই গুনাহগার, ওই নাফরমান যখন দাওয়াত ইসলামের মাদানী কাফেলার মধ্যে সফর করলো, তা থেকে তওবা করে আলহামদুলিল্লাহ সে তো নামাজি হলো, আরেকজনকে নামাজি বানানোর জন্য এখন সে সদা নেকির দাওয়াত দিয়ে ব্যস্ত রয়েছে। আমিও আপনাকে বলবো, মনে রাখবেন, এই যে আমরা কিয়ামতের আলামতের মধ্যে একটা শুনেছি যে কিয়ামতের পূর্বে সম্পদের আধিক্যতা হবে। আজকে কিন্তু আমরা সম্পদের আধিক্যতায় আছি, সবাই, সবার ধান্দা, টার্গেট, আমি আপনি, আমরা সবার মাল কিভাবে কামানো যায়, ঠিক না কথাটা? মালের ধান্দায় আছি, এটা কিয়ামতের একটি আলামত। অথচ আমাদের পূর্ববর্তী বুজুর্গরা এত মালের পিছনে দৌড়ান নাই, জীবনকে অতিবাহিত করেছেন, চলে গেছে জীবন। কিন্তু আমরা দেখেন বাস্তব, এটা আমার ক্ষেত্রে, আমার সবার ক্ষেত্রে কিন্তু একই, একটা রোম আছে আরেকটা রোম তৈরির জন্য, একটা বাড়ি আছে আরেকটা বাড়ির তৈরির জন্য প্রচেষ্টায় আছে। কিন্তু দিনের জন্য আমরা কি করছি? গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য আমি কি করছি? আরেক ভাইকে বাঁচানোর জন্য আমি কি করছি? আমি যেভাবে সম্পদকে উপার্জনের জন্য টেনশন করি, দুনিয়ার মাল কামানোর জন্য চেষ্টা করি, সেভাবে কি গুনাহ থেকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করি ভাই? বলেন তো, সেভাবে কি আখেরাতের কামানোর জন্য চেষ্টা করি? যদি আমি করতাম তাহলে প্রকৃত অর্থে আমার সুকুনওয়ালা দিন পেয়ে যেতাম, যেটার মধ্যে শান্তি আছে, শান্তির খোঁজ আছে। দেখবেন আপনি ব্যবসায়িক কেন্দ্রের মধ্যে যাওয়ার পরে কিন্তু তার একটা অস্থিরতা থাকে, কিন্তু যদি আপনি সব কিছুকে ছেড়ে দিয়ে মসজিদের মধ্যে একটু প্রবেশ করে নেন, একটু শান্তি পাওয়া যায় না অনেক কিছুর মাঝখানে? এটা কারণ কি? কারণ এটাই, এর মাঝে আল্লাহ তাআলার ইবাদত সম্পর্কিত আছে। যে স্রষ্টা আমাকে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, ওই স্রষ্টাই তো কোরআনে বলে দিয়েছে হৃদয়ের শান্তি হচ্ছে আল্লাহ তাআলার জিকির, আল্লাহর ইবাদত। আল্লাহ তাআলার ইবাদত, আল্লাহর সিস্টেমের মধ্যে যখন আমি থাকবো, আল্লাহর হুকুমের মধ্যে যখন থাকবো, অটোমেটিকলি আমার দিল সুকুন হয়ে যাবে, আমার দিল শান্তি হয়ে যাবে। তো আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের এই গুনাহ মুক্ত জীবন গড়ার জন্য দাওয়াত ইসলামী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নিজের জীবনের শান্তি খুঁজে আনার জন্য, সমস্যার উত্তরণের জন্য দাওয়াত ইসলামী চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর অন্যতম চেষ্টার মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত ইসলামী মাদানী কাফেলা। সারা দেশ থেকে সফর করবে, আশিকানে রসুলগণ সফর করবে, সফর করে ইলমিদিন শিখবে, গুনাহ থেকে বাঁচাবে। বন্যা যারা প্লাবিত রয়েছে ওই ভাইদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করবে কেঁদে কেঁদে। আমাদের দাওয়াত ইসলামীর ডিপার্টমেন্ট একটা রয়েছে FGRF, তার পক্ষ থেকে আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে চলে গিয়েছে, সেখানে মানুষদেরকে সাহায্য করছে। মনে রাখবেন, শুধু বাহ্যিক সাহায্য না, একটা তো বাহ্যিকভাবে সাহায্য করতে হবে, পাশাপাশি তাদের জন্য খাস করে দোয়া করতে হবে। কারণ আমরা মানুষ, এক বান্দা আরেক বান্দাকে সামান্য সাহায্য করতে পারে, এর চেয়ে কিছু বড় কিছু না। কিন্তু মূল সাহায্যকারী মালিক কে? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা। তিনি যদি চান সবকিছু সমাধান সম্ভব। দাওয়াত ইসলামী আলহামদুলিল্লাহ সব কাজের মধ্যে আছে। একদিকে সোশ্যাল ওয়ার্ক, যেটা মানবিক সহায়তা, বাহ্যিক যেটা, তাদেরকে ত্রাণ দেওয়া, খাদ্য দেওয়া, উদ্ধার করা, এই কাজের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ ইতিমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ শুরু করে দিয়েছে দাওয়াত ইসলামী। পাশাপাশি তারা যেন হাকিকি সুকুন পায়, তার জন্য আলহামদুলিল্লাহ মাদানী কাফেলাতে সফর করা, এবং আমি যেন সুকুন পাই এই জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করা। তো ভাই আমরা নিয়ত করি ইনশাআল্লাহ আমরা মাদানী কাফেলা যাবো ইনশাআল্লাহ। কে কে নিয়ত করছে? ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার কাছে দোয়া, আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে মাদানী কাফেলার মুসাফির বানিয়ে দেখ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সবাইকে নেক আমল করার তৌফিক দান করুন। প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আসুন আমরা সাপ্তাহিক ইজতেমার দুরূদ শরীফ এবং দোয়া পাঠ করে নিই। হযরতে সাইয়্যিদুনা আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত,
রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে, যদি সে দাঁড়ানো থাকে তাহলে বসার পূর্বে, আর যদি বসা থাকে তাহলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাল্লিম। যে ব্যক্তি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের 70টি দরজা খুলে দেওয়া হয়। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ। হযরত আহমদ সাবির রাহমাতুল্লাহ আলাইহি কত বুজুর্গ থেকে বর্ণনা করেন, এই দুরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে 6 লক্ষ বার দুরূদ শরীফ পাঠ করার সওয়াব অর্জন হয়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আদাদা মা ফি ইলমিল্লাহি সালাতান দাইমাতান বিদাওয়ামি মুলকিল্লাহ। একদিন এক ব্যক্তি আসলো, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের এবং সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাঝখানে বসালেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম আলাইহিম রিদওয়ান অত্যন্ত আশ্চর্য হলেন যে সম্মানিত ব্যক্তিকে যখন তিনি চলে গেলেন, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, সে যখন আমার উপর দুরূদ শরীফ পাঠ করে তো এইভাবে পড়ে। আমরাও চেষ্টা করি কিছুটা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন কামা তুহিব্বু ওয়া তারদা লাহ। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দুরূদ শরীফ পাঠ করবে তার জন্য আমার শাফাআত ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আনজিলহুল মাকআদাল মুকাররাবা ইনদাকা ইয়াউমাল কিয়ামাহ। হযরত সাইয়েদুনা ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, এই দোয়া পাঠকারীর জন্য 70 জন ফেরেশতা 1000 দিন পর্যন্ত নেকি লিখতে থাকেন। জাযাল্লাহু আন্না মুহাম্মাদান মা হুয়া আহলু। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দোয়া 3 বার পাঠ করবে সে যেন সবে কদর পেয়ে গেল। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রাব্বিল আরশিল আযীম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল হালিমুল কারীম সুবহানাল্লাহি রাব্বিস সামাওয়াতি আস-সাবঈ রাব্বিল আরশিল আযীম। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আসুন প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা, আমরা মদিনা শরীফের দিকে ধ্যান করে করে 12 বার দুরূদ শরীফ পাঠ করে নিই। والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وصحابك يا نور الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله لا إله لا إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا الله 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 إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك
عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله আসুন আমরা মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের গুনাহের কথাগুলোকে স্মরণ করে ক্ষমা চাই, ক্ষমা প্রার্থনা করি, যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জীবনে গুনাহকে মাফ করে দেন। এরই পাশাপাশি আমাদের দেশে যে বন্যা প্লাবিত হয়েছে, আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা যেন পেরেশানগ্রস্ত মুসলমান, পেরেশানগ্রস্ত দেশবাসীকে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা অতি তাড়াতাড়ি উদ্ধার করেন, তাদেরকে নিরাপত্তা দান করেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शाहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते, करबलाए रद शहीदे करबला के वास्ते। मौला करीम अल्लाह, আমরা গুনাহগার, সিয়াকার, বদকার, নাফরমান মাওলা। দিনের আলোয় গুনাহ করেছি, রাতের আধারে গুনাহ করেছি, প্রকাশ্য গুনাহ করেছি, অপ্রকাশ্য গুনাহ করেছি। মাওলা, তুমি যদি আমার গুনাহকে প্রকাশ করে দিতে মাওলা, হয়তোবা আমার মা আমাকে সন্তান বলে পরিচয় দিতে ঘৃণা করত, আমার প্রতিবেশী কখনো আমাকে সালাম করতো না, কিন্তু মাওলাই করিম আল্লাহ, তুমি আমার গুনাহকে তোমার সাত্তারিয়াতের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছো মাওলা। কিয়ামতের দিন সকল মানুষের সামনে যখন আমার নামায়ে আমল খুলে দেয়া হবে, তখন আমি কিভাবে মুখ দেখাবো মাওলা? या गफ्फारो या सत्तार या रहमानो या रहीम या मालिक अल्लाह, আমরা তওবা করছি আমাদের গুনাহ থেকে। আমরা আর কখনো মাওলা মিথ্যা কথা বলবো না, আর কখনো নামাজ কাজা করব না, আর কখনো কুদৃষ্টি দেব না, আর কখনো মানুষের হক নষ্ট করব না, আর কখনো পিতা মাতাকে কষ্ট দেব না, আর কখনো এ চোখ দ্বারা হারাম দেখব না, এ হাত দ্বারা হারামকে ধরব না, এ পা দ্বারা হারামের দিকে যাব না মাওলা। মাওলা, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। মাওলা, তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না করো আমরা কার কাছে যাব?
কে আমাদেরকে ক্ষমা করবে মাওলা? কেউ তো আমাদের ক্ষমাকারী নেই মাওলা। তোমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওয়াসিতা, আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়াসিতা, আউলিয়ায়ে কামিলিনের ওয়াসিতা, সাহাবায়ে ইজামের ওয়াসিতা মাওলা তুমি আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও। ওলি আলা হযরত মুজাদ্দিদ আল ফিসানি আলাইহি রাহমাত, তাদের ওয়াসিলায় আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তাদের ওয়াসিলায় আমাদেরকে নেককার বানাইয়া দাও। মাওলায়ে কারীম আমাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দাও। হে আল্লাহ, আমাদের এই দেশকে মাওলা তুমি সামর্থ্য দাও, যাতে করে মাওলা মনুষ্য সৃষ্টি সকল বিপদ থেকে আমাদের দেশকে হে আল্লাহ বাঁচাতে পারি, সেই তৌফিক দান করো। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল মাওলায়ে কারীম, 360 আউলিয়ার পূর্ণভূমি আমাদের এই মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রতি খাস রহমত নাজিল করো। সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের এই দেশকে মাওলা তুমি হেফাজত করো। মাওলা বন্যায় বিপদগ্রস্ত মাওলা বানভাসী মানুষদেরকে মাওলা তুমি হেফাজত করো। ছোট ছোট শিশুদেরকে ভাসিয়ে দিচ্ছে মাওলায়ে কারীম, চতুষ্পদ প্রাণীগুলো ভেসে যাচ্ছে, বাড়িঘর ভেসে যাচ্ছে, কত কঠিন অবস্থায় আছে মাওলা। তোমার এই বান্দারা তোমাকে সেজদাও করতে পারছে না, মসজিদগুলো ডুবে গেছে মাওলা। হে আল্লাহ, তুমি সকল ক্ষমতার আধার মাওলা। হে আল্লাহ, তুমি সকল পেরেশানি থেকে আমাদের এই দেশের মানুষকে হেফাজত করো। হে আল্লাহ, আমাদেরকে গুনাহ মুক্ত জীবন দান করো। তোমার যে যে বান্দা হাত তুলেছে মাওলায়ে কারীম আমিন আমিন করছে মাওলা, তুমি তো জানো সকলের হৃদয়ের খবর মাওলা। মাওলায়ে কারীম, কারো প্রিয় বাবা নেই, কারো প্রিয় মা নেই, সেই যে বাবাকে কবর রেখে এসেছে, সেই যে প্রিয় মাকে কবর রেখে এসেছে, জানি না কেমন আছে সেই প্রিয় মা, সেই প্রিয় বাবা কেমন আছে মাওলা। আমাদের প্রত্যেকের মা বাবাকে তুমি ক্ষমা করে দাও, তাদের কবরগুলোকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দাও। হে আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল, যার যার পেরেশানিকে দূর করে দাও। যারা সন্তানহীন নেক সন্তান দিয়ে দাও, যারা অবাধ্য সন্তানের পেরেশানিতে আছে মাওলা তাদেরকে নেককার সন্তান বানাইয়া দাও। হে আল্লাহ, আমাদের প্রত্যেকের সন্তানদেরকে নেককার বানাইয়া দাও। হে আল্লাহ, বা আমলদার বানাইয়া দাও। হে আল্লাহ, যাদের হালাল রুজির ব্যবস্থা নেই হালাল রুজির ব্যবস্থা করে দাও। যারা অসুস্থ আছে শিফা দিয়ে দাও মাওলায়ে কারীম। আমাদের অনেক ভাই বোন ইন্তেকাল করেছে মাওলায়ে কারীম, হে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দাও। যারা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে আছে, বাড়িতে আছে, তাদেরকে অতি তাড়াতাড়ি শিফা দান করে দাও। হে আল্লাহ, দাওয়াত ইসলামের মুবাল্লিগাগণ যে যেখানে মাওলা খেদমত করছে সকলের খেদমতকে তুমি কবুল করে নাও। হে আল্লাহ, যে নিয়তে দোয়া চেয়েছে আমরা যারা যারা হাত তুলেছি মাওলায়ে কারীম, প্রত্যেকের জায়েজ নিয়তকে তুমি কবুল করে নাও। হে আল্লাহ, শাইখে তরিকত আমির আহলে সুন্নাত সহ সকল উলামায়ে আহলে সুন্নাত, মাশায়েখ আহলে সুন্নাতকে মাওলায়ে কারীম সুদীর্ঘ নেক হায়াত দান করো। আমাদেরকে ঈমান ও ক্ষমার সাথে মদিনাতে মৃত্যু দান করো। জান্নাতুল বাকিতে দাফন ও জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশী হওয়ার সৌভাগ্য দান করো। হে আল্লাহ, যারা যারা বয়ানভাষী মানুষদের সহযোগিতা করছে, অর্থ দিচ্ছে, উদ্ধার করছে, যে যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, হে আল্লাহ সকলের এই সহযোগিতাকে তুমি কবুল করে নাও। দাওয়াত ইসলামী সকল দিনই কাজের মধ্যে মাওলায়ে কারীম যারা যারা অংশগ্রহণ করছে, অর্থ শ্রম মেধা দিচ্ছে, সকলকে তুমি কবুল করে নাও। জিসকে সিনে ভি দুআ কি ওয়াস্তে ইয়া রব কাহা कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसु मजबूर की। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या नबी सलाम, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह আমারো মরণ কালে আপনাকে নিকটে
মরণ কালে আপনাকে নিকটে পেলে থাকবে না যন্ত্রণা এটুকুই মনের বাসনা ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা আমাদের মনের বেদনা বোঝাইলে কেহ বোঝে না শোনাইলে কেহ শোনে না শোনেন গো শাহে মদিনা ইয়া নবী মালাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ मुस्तफ़ा जाने रहमत पे हम शम्अ बाज़ में हिदायत पे ला गौसे आज़मी मुतका वन्ना का गौसे आज़मी मुतका वन्ना का जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा हमत पे लाखों सलाम शम्अ बाज़ में हिदायत पे ला डाल दी कल्बों में अज़्मो ते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पेला फैज़ से जिनके लाखों नामा ज़िबाने फैज़ से जिनके लाखों मैं साजे उस आमीर अहले सुन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बाज़ में हिदायत पे लाखों सलाम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله जिनकी